اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کوئی ایک ایسا ڈاکٹر جس کی 5000 فیس ہو اور جس سے علاج کرانے کے لیے وقت لینا پڑتا ہو اور 2-3 مہینے پہلے وہ وقت دے، 2-3 مہینے کے انتظار کے بعد وہ آپ کو دیکھے، آپ کا علاج کرے۔ اب ایسا ڈاکٹر اگر آپ کے سامنے آ جائے اتفاقاً اور آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں معلومات فراہم کرے تو کس توجہ، کس انہماک اور کس شوق کے ساتھ آپ اس کی بات کو سنیں گے۔ یہ تو 5000 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا لیتا تھا، اب یہ خود ہمارے پاس چل کے آ گیا ہے اور یہ ہمیں ایسی ہدایت، کتنی توجہ کے ساتھ آپ اس کی بات کو سنیں گے۔ ایک وقت کا حکمران جس سے آپ مل نہیں سکتے، یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وزیر اعظم سے ایک عام آدمی مل لے، وزیر اعلیٰ سے ایک عام آدمی مل لے، لیکن وہ خود وزیر اعلیٰ چل کر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے فائدے کی باتیں آپ کو بتائے تو آپ کس توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کی باتوں کو سنیں گے۔ حضرات، یہ ڈاکٹر کیا ہے اور یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا انسان کون ہے۔ جی، تو جتنا اس ڈاکٹر کی بات کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، جتنا اس حاکم وقت کی بات کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ آج کی آیت جو آپ کو بتا رہی ہے اس کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لفظ سنیے، قل، ان سے کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کی جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو نہ بتائیں۔ گھاٹے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں خسارے کے اعتبار سے، جو پہلے نمبر پر ہیں، اونچے درجے کے خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو نہ بتائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو سب سے زیادہ اس بات کے کہنے کا مستحق ہے، کیونکہ اس کا علم اور انسانوں کے ساتھ اس کی خیر خواہی اور انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، انسانوں کے نفع اور نقصان کا اللہ سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہ بتائیں آپ کو ان لوگوں کا احوال جو سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے لوگ۔ پھر خود ہی کہہ دیا کہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنتیں اور کوششیں اس حیات دنیا کے اندر گم ہو جائیں گی۔ جب ان کی چارپائی جائے گی اور جب ان کا جنازہ جائے گا تو جو کچھ انہوں نے دنیا کے لیے کمایا وہ دنیا میں رہ جائے گا، آخرت کے لیے تو انہوں نے کچھ کمایا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا کون ہے جو صرف دنیا کے لیے کماتا رہا ہو؟ بہت سارے لوگ یعنی بہت اچھے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اپنے گمان میں یہ خیال کرتے رہے کہ ہم نے آخرت کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن آخرت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ اصل بات، یہ ہے وہ اصل بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک کام کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ آپ ایک کام کو خیر کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں، وہ خیر ہے ہی نہیں۔ آپ ایک کام کو ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں، وہ ثواب کا کام نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے، وہ بھلائی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آپ خوش نصیب ہیں میرے عزیز دوستو کہ آپ کے پاس نیکی اور خیر کو معلوم کرنے کا پیمانہ موجود ہے، وہ کٹھالی موجود ہے جس کے اندر ڈال کر آپ سونے کے اندر جو کھوٹ ہے اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں، سونے کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس یہ کٹھالی موجود نہیں ہے۔ آپ سے مراد یعنی مسلمان قوم کے علاوہ کسی دوسری قوم کے پاس یہ معیار موجود نہیں ہے، یہ کسوٹی موجود نہیں ہے، یہ کٹھالی موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس موجود ہے کہ نیکی کا کوئی اچھے سے اچھا کام بھی نیکی کا کام نہیں ہے جب تک اس کام کے اوپر میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے۔
और वो मोहर हमारे पास मौजूद है, वो शीशा हमारे पास मौजूद है, वो पैमाना मौजूद है, हम देख सकते हैं। कोई अच्छे से अच्छा नेकी का काम भी नेकी का काम नहीं है अगर वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नेकी तो काम ही नाम ही इसी बात का है। यानी देखिए आप, रोज़ा बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से खुद अपने हाथ से जजा देगा, जन्नत का वादा है रोज़ा रख। लेकिन यही रोज़ा अगर आप ईद के दिन रखें, रोज़ा तो वही है यार, उसी तरह हम मुंह भी बंद रखें, सब कुछ उसी तरह करते रहें, लेकिन वही रोज़ा अगर हम ईद उल फितर के दिन रखें तो कोई आम से आम आदमी भी जिसका मामूली नॉलेज इस्लाम के बारे में है वो यही कहेगा कि आज का रोज़ा सवाब नहीं है बल्कि आज का रोज़ा गुनाह है। क्यों गुनाह है? इसलिए कि पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया है और आपने रोज़ा भी नहीं रखा। अल्लाह हाज़िल किया। कोई अच्छे से अच्छा काम, कोई अच्छे से अच्छा अमल जिसकी पुष्ट पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई ना हो, वो नेकी का काम नहीं। खूबसूरत से खूबसूरत अमाल इंसान कर लेता है, कहता है इसमें क्या भलाई है यार, इसमें क्या बुराई है यार, इसमें क्या नुकसान है तो खुदा का जिक्र है, तो अल्लाह ताला की याद, ये हजार बातें इंसान कर लेता है। मेरे अजीज दोस्तों, हर वो काम जो जिसकी पुष्ट के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई ना हो, वो नेकी का काम नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे अजीज दोस्तों कि जब वो कब्र में जाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा। नेकी का काम करते रहे होंगे लेकिन नेकियां उनके पास नहीं होंगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप यहाँ से चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं या अमेरिका चले जाएं, वहाँ से बहुत सारे रियाल और बहुत सारे डॉलर इकट्ठे कर लें, सारी जिंदगी वहाँ गुजार दें, जब पाकिस्तान पहुँच रहे उन डॉलरों को लेकर आए तो आपको मालूम हो ये डॉलर नहीं है, ये तो कागज़ के टुकड़े हैं, ये तो हमारे साथ जालसाजी हुई है। या किसी जजीरे में आप चले जाएं, वहाँ सोना हो, वहाँ मोती हो, और आपसे कहा जाए कि भर लें जितना भर सकते हैं, उठा लें जितना उठा सकते हैं, तो आप अपने इस्तिताअत से ज़्यादा किसी थैले में वो सारा सोना और सारे जवाहर भर लें और बड़ी मुशक्क़त के साथ उनको उठाकर घर ले आएँ। जब घर ले आएँ तो पता चले ये तो मिट्टी के रोड़े थे, ये तो पहाड़ के पत्थर थे, मुशक्क़त उल्टा हुई और क्या यही कैफियत होगी। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हर मामले में तहकीक करनी चाहिए और तहकीक का ज़रिया ये कुरान है। हर मामले में तहकीक करनी चाहिए और तहकीक का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की हदीस है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको बड़ा करके लोगों ने पता नहीं दीन सारे का सारा उसमें रख दिया, और हालांकि दीन में उनका वो मकाम नहीं होता, दीन में उनका वो मकाम नहीं होता। ये हसन बना शहीद एक मस्जिद में गए, वहाँ तकरीबन लड़ने के करीब थे लोग इस बात के ऊपर कि एक कह रहे थे कि जनाब 20 तरावियाँ हैं, दूसरा कह रहे थे कि 8 तरावियाँ, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कशबकश बड़ी और लड़ने के करीब थे। तो जब उनसे पूछा गया कि हजरत आप बताएं कि आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये तरावियाँ जो है ये सुन्नत है, मैं आपको फर्ज की तरफ मुतवज्जे करता हूँ, और फर्ज ये है कि मुसलमानों के दरमियान बाहमी मोहब्बत हो, बाहमी इत्तेहाद हो। ये तो दूसरी चीज है। तुम इत्तेहाद और मोहब्बत को खत्म करके तुम इन पैसों में पड़े हुए हो, ये कहाँ का इंसाफ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी बातों को दीन समझ रखा है और उसी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ झगड़, उसी को असल दीन समझ कर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। असल दीन और असल नेकी वो है जो अल्लाह के कुरान से, जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हो, वही नेकी है और उसी नेकी का आपको अजर मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला के कुरान ने यहाँ कहा है कि सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले यही लोग हैं जो समझते ये रहे कि उन्होंने नेकी का काम किया है लेकिन वो हकीकतन नेकी का काम ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, अल्लाह पाक दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा, दीन और दुनिया के हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा। अल्लाह तबारक व तआला सही हक़ अता फरमा और हक़ को पहचानने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बातिल से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक कलमा पढ़ते हुए मौत अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, सआदत की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। ला इलाहा इल्लल्लाह।